لیکن آئیے میں آپ کو دلی کی مقدس زمین پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ کون دلی؟ وہی دلی جو ہندوستان کی راجستھان، جو ہندوستان کی راجدھانی ہے۔ آج ہمارے گاؤں کے لوگ، ہماری بستی کے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے دہلی کے اندر کھانے اور کمانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم بھی کبھی کبھی جاتے ہیں، لیکن آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج بھی دہلی کا پانی کڑوا ہے، کل بھی دہلی کا پانی کڑوا تھا، آج بھی دہلی کا پانی صحت کے لیے ہانی کارک ہے، کل بھی دہلی کا پانی صحت کے لیے ہانی کارک تھا، کل بھی دہلی کا پانی خراب تھا، آج بھی دہلی کا پانی خراب ہے۔ لیکن آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو پرنٹ میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، آج تو بہت زیادہ آرام کا زمانہ ہے۔ آج تو سمر سیبل کا زمانہ ہے، آج تو پلمبری کا دور ہے، آج تو نل کا ہینڈ پمپ کا دور ہے، آج تو گھر گھر موٹر لگی ہوئی ہے، پانی کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ ارے پانی کے بارے میں ان سے پوچھئے گا جو ایک بالٹی پانی ملتا ہے اس سے نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں اور اپنے آپ بھی پانی پیتے ہیں، گھر والوں کو بھی پلاتے ہیں۔ آج تو ہمارے گھروں پہ نل لگے ہوئے ہیں، آج تو ہمارے گھروں پہ سمر سیبل لگا ہوا ہے، آج تو ہمارے گھر پہ ٹنکیاں لگی ہوئی ہیں، پانی کی ٹوٹی کھول دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا ہے کتنا پانی بہ رہا ہے۔ اگر ایک بوند پانی کا قطرہ اگر تم نے بلا وجہ ضائع کیا تو میدان محشر میں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ لیکن آئیے جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دہلی کے اندر پہلے کل کا پانی بھی خراب تھا، لیکن کل پلمبری کا دور نہیں تھا، کل سمر سیبل کا دور نہیں تھا، کل ٹوٹی اور ٹنکی کا دور نہیں تھا، کل نل کا دور نہیں تھا، بلکہ جب دلی کے اندر کل پانی خراب ہوا ہوتا تھا تو دلی کی حکومت جو کل کی تھی اس کا یہ حکم تھا، اس کے جو کام کرنے والے ورکرز تھے، اس کے جو کام کرنے والے کارکنان تھے، اس کے جو دیکھ بھال کرنے والے نمائندے تھے، ان کو حکومت نے یہ حکم دے دیا تھا کہ دلی کے بڑے بڑے چوراہوں کے اندر، دلی کی مین جگہوں پر بڑے بڑے مٹی کے برتنوں میں میٹھا پانی بھر کے رکھا جایا کرتا تھا، اور جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ میٹھا پانی ان مٹی کے برتنوں سے لے کے اپنے گھر چلا جاتا تھا، خود بھی پیتا تھا، اپنے بچوں کو بھی پلاتا تھا۔ لیکن ایک ایسی خاص جگہ دلی کے اندر ایک ایسی شخصیت کی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ تھا، جو اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ تھا، جو اللہ کا دوست تھا، جس کو پوری دنیا حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کون ہے نظام الدین اولیاء؟ وہی نظام الدین اولیاء جن کو مملکت چشت کا تاجدار میرے پروردگار عالم نے بنایا ہے، جن کو ولایت کا شہنشاہ میرے پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ نظام الدین اولیاء کی خانقاہ ایسی خانقاہ تھی جہاں پہ ایک بہت بڑے برتن میں، مٹی کے برتن میں حکومت کے نمائندے وہاں پر بھی پانی رکھتے تھے، اور جو خانقاہ کے ارد گرد لوگ رہتے تھے، نظام الدین کی خانقاہ کے پاس میں جو لوگ رہتے تھے وہ خانقاہ سے میٹھا پانی لے جا کر کے پیا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن حضرت نظام الدین اولیاء اپنی خانقاہ سے باہر نکل رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں نظام الدین اولیاء؟ ایک عورت آتی ہے اور آ کر کے وہ خانقاہ کے قریب میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ حضرت نظام کی جب نظر پڑتی ہے تو نظام اس سے کہتے ہیں، ارے بیٹی میں نے تجھے کبھی نہیں دیکھا، تو یہاں پر کیسے آئی ہے، کہاں رہتی ہے؟ جب حضرت نظام الدین نے اس سے بیٹی کہا تھا، بیٹی کا لفظ بہت بڑا ہے، اگر آپ کسی غیر کی بیٹی سے بیٹی کہہ دے تو اس کے دل میں بھی محبت کی ایک بجلی کون جائے گی، اس کے دل میں بھی محبت کی بجلی کون جائے گی۔ جب میرے آقا نظام الدین اولیاء نے، مملکت چشت کے تاجدار نے جب اس سے بیٹی کہا تھا تو ابھی کچھ اور نہیں صرف بیٹی کہا تھا، بلکہ جیسے ہی بیٹی لفظ میرے آقا نظام الدین نے بولا تھا تو اس آنے والی بیٹی کی آنکھ سے آنسو ٹپ ٹپ زمین پہ گرنے لگے تھے، ساون اور بھادو کی طرح اس کی زمین پہ آنسو اس کی آنکھ سے نکل کے گرنے لگے تھے۔ جب میرے آقا نظام الدین نے یہ منظر دیکھا تو نظام الدین کہتے ہیں، ارے بیٹی میں نے تجھ سے کچھ نہیں کہا ہے، صرف بیٹی ہی تو کہا ہے، تو رونے کیوں لگی؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تیرے رونے کا اصول کیا ہے؟ تیرے رونے کا ضابطہ کیا ہے؟ تیرے رونے کی غرض و غایت کیا ہے؟ جب میرے آقا نظام الدین اولیاء نے اتنا کہا تھا تو بیٹی نے کہا تھا، بابا مجھے تمہاری کوئی بات بری تو نہیں لگی ہے، لیکن تم نے جو مجھ سے بیٹی کہا ہے نا بیٹی، میں نے جب بیٹی کسی سے سنا، پر سے گزر گئی ہے، کان ترس گئے ہیں لفظ بیٹی سننے کے لیے، میرا دل تڑپتا ہے کاش کوئی مجھے بیٹی کہہ دے، لیکن میرے ماں
बाप का इंतकाल बहुत पहले हो गया है, किसी ने मुझसे आज तक मेरे बाप के मरने के बाद बेटी नहीं कहा। बाबा आज तुमने बेटी कह दिया है तो मैं रोई इस वजह से नहीं हूँ तुमने मुझसे बेटी कह क्यों दिया, बल्कि जब तुमने मुझसे बेटी कहा तो मुझे अपने बाप की याद आ गई, जब तुमने मुझसे बेटी कहा तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई। जब इतनी बात कही बेटी ने तो बाबा कहते हैं बेटी बताओ तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारा घर कहाँ है? तो बेटी कहती है बाबा जान मेरा घर तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में 11वां घर मेरा है। जब इतना कहा था तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं बेटी मैंने तुझे कभी पानी लेने आते हुए नहीं देखा, क्या बेटी तू मीठा पानी नहीं पीती है, क्या कड़वा ही पानी पिया करती है? जब इतना कहा निजामुद्दीन औलिया ने तो बेटी कहती है बाबा मेरा घर तो तुम्हारी खानकाह के करीब है लेकिन मैं पानी लेने किसी वजह से नहीं आती हूँ। बाबा ने कहा बेटी बताओ क्या वजह है? कहा बाबा सुन लो, अगर तुम सुनना चाहते हो तो मेरा एक शौहर है जो फालिज का जिसके जिस्म पे असर हो चुका है, जो लकवा जिसके जिस्म को मार चुका है, पैरालाइज जिसको हो चुका है, अगर वो जमीन पे नहीं बल्कि तख्त पे लेटा रहता है, तख्त पे वो लेटा रहता है, वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, उसके हाथ हिल नहीं सकते, वो अपनी जुबानों से अपनी आंखों से टुकुर टुकुर देख तो सकता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है। मैं इसलिए अपने घर से पानी लेने के लिए नहीं आती हूँ। अगर मैं तुम्हारी खानकाह में पानी लेने के लिए आ गई और अगर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई, हाथ तो ये है, अरे पैर उसके हैं लेकिन चलती मैं हूँ, हाथ मेरे शौहर के हैं लेकिन पकड़ती मैं हूँ, आंखें मेरे शौहर की है देखती मैं हूँ, जुबान मेरे शौहर की है बोलती मैं हूँ। मैं पानी लेने के लिए इसलिए नहीं आती हूँ तुम्हारी खानकाह पे, अगर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत पड़ गई और मैं वहां मौजूद नहीं रही तो मेरे शौहर का दिल टूट जाएगा और ये दिल मेरे शौहर का मुझसे टूट जाए ये मुझे गवारा नहीं है। आज हमारे घर का हाल क्या है, आज हमारे घर की बीबी का हाल क्या है, आज हमारे घर की बहू का हाल क्या है? शौहर से हर वक्त यही कहती है, अगर शौहर उससे पानी मांगे तो पानी देने के लिए तैयार नहीं है। रात के सन्नाटे में जब तमाम लोग सो जाते हैं, दिन भर काम करता है, लेट काम करके आता है, लेकिन उसके घर में कोई एक गिलास पानी देने के लिए तैयार नहीं है। और अगर कोई बात हो जाती है तो बेगम सीधी सीधी यही बोलती है, अरे तेरे राज में मुझे मिला ही क्या है, अरे तेरे साथ तो मेरा निकाह हो गया, मेरा नसीब ही फूट गया है। यही जुमले आज की बीबी के होते हैं, लेकिन बहरे निजामुद्दीन औलिया के दौर की बेटी वो कोई किसी मुसलमान की बेटी नहीं थी, वो किसी सुन्नी की बेटी नहीं थी, बल्कि एक गैर मुस्लिम की बीबी थी, बेटी थी। जब उसने इतनी बातें कही थी तो मेरे आका निजामुद्दीन औलिया ने उसकी तमाम बातों को सुनने के बाद में निजामुद्दीन औलिया से जब उसने कहा था मेरा शौहर उठ के चल नहीं सकता, मेरा शौहर अपनी चारपाई से उठ के हिल नहीं सकता, मैं इसलिए खानकाह पानी लेने के लिए नहीं आती हूँ, के तौर पे हाथों को उठा के कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब बाबा निजामुद्दीन ने इतना कहा बेटी पानी लेने क्यों नहीं आती हो, तो बेटी ने कहा मेरा शौहर तख्त से उठ नहीं सकता, चारपाई से उठ नहीं सकता, पैर उसके होते हैं चलती मैं हूँ, हाथ उसके होते हैं पकड़ती मैं हूँ, आंखें उसकी होती है देखती मैं हूँ, जुबान उसकी होती है बोलती मैं हूँ। बाबा इसलिए नहीं आती हूँ, अगर उसको कोई परेशानी हो गई तो दिल टूट जाएगा, उसको अगर कोई दिक्कत हो गई तो दिल टूट जाएगा। इतना सुना और बाबा अपनी खानकाह में चले जाते हैं, बेटी वहां पलट के अपने घर आ जाती है। हजरत निजामुद्दीन अपनी खानकाह के अंदर रात के सन्नाटे में, दिल्ली के तमाम लोग सो रहे थे, हजरत निजामुद्दीन अपने सर को सजदे में रखे हुए थे, अपने रब के हुजूर अपने सर को झुकाए हुए थे, परवरदिगारे आलम की इबादत कर रहे थे, परवरदिगारे आलम की बारगाह में जिक्र व अस्कार कर रहे थे। हजरत निजामुद्दीन के तकवे ने झंझोड़ कर निजामुद्दीन से कहा ऐ निजाम, अरे परवरदिगारे आलम ने अगर मैदान महशर में तुझसे ये सवाल कर दिया निजामुद्दीन, मैंने दिल्ली के लोगों के अंदर, दिल्ली के लोगों के दिलों के अंदर तेरी मोहब्बत के चिराग रोशन कर दिए थे, दिल्ली की गलियों में तेरी मोहब्बत के नारे बुलंद करा दिए थे। ऐ निजामुद्दीन, मेरी एक बंदी जो तेरे खानकाह के करीब रहती रही और रहकर के कड़वा पानी पीती रही, खारा पानी पीती रही, मेरी एक बंदी से तेरा दिल बेखबर कैसे रह गया? अगर परवरदिगार आलम ने मैदान महशर में मुझसे ये सवाल कर दिया तो निजामुद्दीन तू क्या जवाब देगा? ये निजामुद्दीन की शांति जिनके तकबे ने झंझोड़ दिया था, आज तो हमारे घर पे 11वीं शरीफ के मौके पे पतीले पे पतीला उतर
उतरता रहे, देगों पे देगी बनती रहे। हम अपने स्टेटस के लोगों को दावत देते हैं, हम अपनी बराबरी वालों को दावत देते हैं, लेकिन अगर दीवार से दीवार टच हुआ एक गरीब रहता है, हम उससे नहीं पूछते तूने सुबह का खाना खाया है कि नहीं खाया है, तूने शाम का खाना खाया है कि नहीं खाया है, तू शाम को खाएगा कि नहीं खाएगा। हम उस पड़ोसी से नहीं पूछते हैं, इसलिए कि अगर गरीब से पूछेंगे तो शान घट जाएगी, अगर गरीब से पूछेंगे तो हमें शर्मिंदगी नदामत उठाना पड़ेगी। ये आज हमारा तुम्हारा हाल है, लेकिन बहरे निजामुद्दीन तेरी अजमतों को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तेरी रिफत को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तेरी अजमत और शान को सलाम, बहरे निजामुद्दीन तेरे इस्तिकलाल को सलाम। और निजामुद्दीन औलिया है जिसको मेरे रब ने ममलुकत चिश्त का ताजदार बना दिया है। हजरत निजामुद्दीन के तकबे ने झंझोड़ दिया। निजामुद्दीन अगर परवरदिगार आलम ने तुझसे सवाल कर दिया, ऐ निजाम तेरी खानकाह के करीब मेरी एक बंदी कड़वा पानी पीती रही और तू उससे बेखबर कैसे रहा, तो मैं क्या जवाब दूंगा। हालांकि उनके पास में इतनी नेकियां थी, नेकियों का अंबार था, उनके पास में नेकियों का ढेर था, लेकिन फिर भी जो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह वाले हर वक्त नेकियों की तलाश में रहते हैं, वो किसी चींटी का भी दिल दुखाना नहीं चाहते हैं। तभी तो परवरदिगार आलम के दोस्त बना करते हैं, तभी तो अपने रब का कुर्ब हासिल किया करते हैं। दुनिया सोती है ऐसे आलम में अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत किया करते हैं। हजरत निजामुद्दीन अपनी खानकाह से निकलते हैं और पानी के दो घड़े लेते हैं, एक घड़े को अपने सीधे कांधे पे रखते हैं, दूसरे घड़े को अपने बाएं कांधे पे रखते हैं और चले जाते हैं उस बेटी के दरवाजे पे जो खानकाह पे आई थी। जाकर के उसके दरवाजे पे दस्तक नहीं देते हैं, उसके दरवाजे पे जुम्बिश नहीं देते हैं, उसके दरवाजे को हिलाते खटखटाते नहीं है, बल्कि उसके दरवाजे के बाहर ही दोनों घड़े पानी रख के रात में ही वापस आ जाते हैं। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, जैसे ही चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, जैसे ही सुबह सादिक का वक्त होता है, वो बेटी अपने घर से निकलती है, दरवाजे को खोलती है, क्या देखती है, दरवाजे पे दो घड़ा पानी रखा हुआ है। देख करके उसके दिल में ये बात अंगड़ाई लेने लगी, अरे ये पानी रखने वाला कौन है। ये तमाम बातें सोच रही थी, सोचते सोचते इसी कश्मकश में दोनों घड़े पानी को अपने घर के अंदर ले जाती है। जैसे ही पानी की एक बूंद अपने हलक के नीचे उतारती है, महसूस हो जाता है इतना मीठा पानी जो मैंने अभी तक पिया नहीं है। अरे जो इंसान कड़वा पानी पीता हो और उसको फौरन मीठा मिल जाए तो उसकी लज्जत ही अलग होगी। उसने मीठा पानी पिया नहीं था, आज पहली बार पिया था। बेटी ने कहा था, अरे दिल्ली के अंदर ऐसा दिल किसके पास हो सकता है जो मेरे लिए पानी रख करके जाए, लेकिन वो पानी को पी लेती है। दूसरी रात आती है, निजामुद्दीन फिर दो घड़े पानी रख जाते हैं, फिर वो अपने घर के अंदर ले जाती है। तीसरी रात आती है, दो घड़ा पानी फिर उठाती है, अपने घर के करीब ले जाती है, अपने घर के अंदर ले जाती है। निजामुद्दीन 3 दिन तक पानी रखते रहे। जैसे ही चौथा दिन आता है, अब उस बेटी के दिल में ये बात अंगड़ाई ले रही थी, उस बेटी के दिल में ये बात गर्दिश कर रही थी, आज देखूंगी जरूर कौन है दिल्ली के अंदर इतना दिल वाला जो मेरे लिए पानी का इंतजाम करता है। अरे दिल्ली के अंदर ये सादत कौन अपने पास रख सकता है जो मेरे लिए पानी का इंतजाम करे। सुनते चले जाइएगा करेली के गजूर मुसलमानों, ये चौथी रात में सोती नहीं है, बल्कि अपने दरवाजे के करीब में बैठ जाती है और बैठने के बाद में देखती रहती है, टिकटिकी बांध के दरवाजे के बाहर अंदर ही से पर्दे की आड़ से देखती रहती है कौन है जो पानी लेकर के आता है। तो क्या देखती है, जैसे ही वक्त पानी आने का करीब होता है तो कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का निजाम पानी लेकर के आ रहा है, ममलकत चिश्त का ताजदार पानी लेकर के आ रहा है। बेटी ने जब इतना देखा, अरे बाबा पानी लेकर के आए हैं, देखते ही अपने दरवाजे को खोल देती है और दरवाजे को खोल के कहती है, बाबा तुम पानी लेकर के आते हो। जब इतना कहा था बेटी ने, तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी आवाज को बुलंद मत करो, आवाज को तेज मत निकालो, आवाज को धीमी रखो। बेटी ने कहा था, बाबा क्यों आज तुम हल्के बोलने के लिए क्यों कह रहे हो, आज तुम आहिस्ता बोलने के लिए क्यों कह रहे हो। तो निजामुद्दीन का प्यारा जवाब सुन लीजिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, बेटी तू मेरे पैर देख रही है, मेरे पैरों में चप्पलें नहीं है, मैं अपनी जूतियां अपनी खानकाह के में उतार करके आता हूँ, इसलिए अगर चप्पल पहन के जाऊंगा तो चप्पल की आवाज से लोगों को पता चल जाएगा गली में कोई जा रहा है, लोगों को यह पता चल जाएगा कि कोई गली से गुजर के जा रहा है। अरे बेटी निजामुद्दीन के पास में नेकियां तो बहुत है, निजामुद्दीन की कितनी नेकियां
کیا ہے یہ نظام الدین بھی جانتا ہے، اس کے مرید بھی جانتے ہیں، لیکن نظام الدین اپنی پوری زندگی میں ایک ایسی نیکی کرنا چاہتا ہے کہ صرف نظام الدین جانے اور اس کا پروردگار عالم جانے۔ اگر تو آواز کو بلند کرے گی تو دلی کے لوگوں کو پتا چل جائے گا پانی کوئی اور نہیں بلکہ میں رکھتی ہوں۔ جب اتنا کہا تھا نظام الدین اولیاء سے بیٹی نے، تو بیٹی آواز کو اپنی دھیمی کر لیتی ہے اور نظام الدین یہ تمام باتیں کر کے چلی جاتی ہے۔ رات کے سناٹے میں حضرت نظام الدین نے جو بیٹی سے باتیں کی تھی ان تمام باتوں کو اس کا شوہر اندر سن رہا تھا۔ اب جیسے ہی پلٹ کے یہ بیٹی اپنے شوہر کے قریب پہنچتی ہے تو شوہر نے کہا اے میری بیگم تو تو اب فاحشہ ہو گئی ہے، تو بدچلن ہو گئی ہے، تو نے میری زندگی کو پامال کر دیا، تو نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا، تو نے میری عزت کو پامال کر دیا۔ رات کے سناٹے میں تمام لوگ سو رہے ہیں لیکن تو کون سے غیر محرم سے بات کر رہی تھی؟ کون تھا اتنا بیکار انسان جو تجھ سے غلط ریلیشن بنائے ہوئے تھا؟ کون تھا اتنا گھٹیا قسم کا انسان جو تجھ سے رات میں بات کر رہا تھا؟ جب اتنا کہا تھا اس شوہر نے تو اس کی محبت کو، جب اس کی محبت کو گوارا نہیں ہوتا ہے، بیٹی کہتی ہے اے میرے سر کے تاج سن لو، اے میرے شوہر سن لو، اگر تم مجھے برا بھلا کہو گے میں برداشت کر لوں گی، تم مجھے کیسا بھی بولو گے میں برداشت کر لوں گی، لیکن تم جس کے لیے گھٹیا کہہ رہے ہو، تم جس کو برا کہہ رہے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری محبتوں کا زمین عقیدت کا جھومر ہے، وہ میرا تکبر ہے، میرا غرور ہے، میرا گھمنڈ ہے۔ جب اتنا کہا تھا بیٹی نے تو اس کا شوہر کہتا ہے ارے اگر یہ بات سچ ہے کہ وہ غلط نہیں ہے تو اللہ بلا کے میں بھی تو دیکھوں کون ہے تیری زمین عقیدت کی محبت کا جھومر، کون ہے تیرا غرور، تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ۔ جب اتنا سنا بیٹی نے تو پھر دوڑتی ہوئی خانقاہ کے قریب پہنچتی ہے اور جا کر کے جیسے ہی خانقاہ کے اندر انٹری کرتی ہے، نظام الدین فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، کہتی ہے بابا جان، کہتی ہے مہاراج کچھ کرپا کیجئے گا، آپ تو بہت دیالو ہے، کچھ دیا کیجئے گا، میری آج لاج بچا لیجئے گا بابا، آج جو تم سے میری رات میں باتیں ہوئی تھی میرے شوہر نے ان باتوں کو سن لیا ہے اور اس کو میرے اوپر شک ہو گیا ہے، وہ مجھے بدچلن کہہ رہا ہے، فاحشہ کہہ رہا ہے، اے بابا آج میری لاج تمہارے ہاتھ ہے، میری لاج بچا لیجئے گا، آج میری عزت کو پامال ہونے سے بچا لیجئے گا، آج میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بابا نے جب اتنا سنا کہا بیٹی چل میں تیری عزت کو ضرور بچاؤں گا۔ اب نظام الدین اولیاء اس کے ساتھ میں تیز قدم سے اس کے گھر پہ چلے آتے ہیں اور آنے کے بعد میں دروازے پہ جیسے ہی دروازے کے اندر انٹری کرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں نظام الدین اولیاء، وہ اپنی بیوی، اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے میرے شوہر تو جس کو برا کہہ رہا تھا وہ میرا غرور آ گیا ہے، تو جس کو برا کہہ رہا تھا وہ میرا تکبر، میرا گھمنڈ آ گیا ہے، میری محبت عقیدت کا جھومر آ گیا ہے، اگر تو اسے دیکھے گا تو سمجھ جائے گا۔ جب اتنا کہا تھا اس بیوی نے اپنے شوہر سے، جیسے ہی شوہر کی نظر بابا نظام الدین کے چہرے پہ پڑتی ہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ انسان جو ابھی تک اپنی چارپائی پہ پڑا تھا نظام الدین کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر کے اٹھ کھڑا تھا اور اٹھنے کے بعد میں کہتا تھا ارے یہ تھے بابا جو تجھ سے رات بات کر رہے تھے، ارے یہ تو 3 دن سے میرے سپنے میں آ رہے ہیں اور مجھے میٹھا پانی پلا رہے ہیں اور میرے بدن پہ اپنے ہاتھ لگا رہے ہیں، تو پروردگار عالم ان کے ہاتھ لگنے کی برکت سے میرے پیروں کو ٹھیک کر رہا تھا، ان کے ہاتھ کے لگنے کی برکت سے پروردگار عالم میرے ہاتھوں کو ٹھیک کر رہا تھا، میری زبان کو لکنت کو دور کر رہا تھا۔ اے میری بیوی ارے یہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتے ہیں، ان جیسا انسان تو میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اے ولایت چشت کے تاجدار، اے ولایت چشت کے تاجدار، اے بابا نظام الدین میں تو غلط سمجھ رہا تھا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے سمجھا نہیں کہ آپ ہی تھے جو پانی لے کر کے آتے تھے۔ بابا اب میں تمہارے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے تمہارے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ہے نظام الدین کی شان۔ تبھی تو شاعر ولیوں کے تعلق سے کہتا ہے ایسی بلندیوں کے میناروں پہ جائیے، اٹھ کر زمین سے چاند ستاروں پہ جائیے، عظمت جو چاہتے ہو میرا مشورہ سنو، اللہ کے ولی کے مزاروں پہ جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔